அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் புனித மீலாது நபி விழாவை முன்னிட்டு தற்பொழுது கசீதத்துல் புர்தா ஷரீஃப் ஓதப்படுகிறது. அனைவரும் இணைந்து ஓதிக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المقتضى سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد المرتضى صلى الله عليه وسلم. ثم إلى روح سيدنا وشيخنا إمامنا أبو عبيد الله محمد بن سعيد المصري البوصيري قدس الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلم مسجد دم جرى من مقلة بدم أم هبت الريح من تلقاء كلمة وأومض البرق في ظلماء من علمي فما لعينك قل تكف فهمتا وما لقلبك قل تستفق يهمي. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترق دمعا على طللي ولا أرقت لذكر الباني والعلم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدم والسقم وأثبت الوجد خط عبرة ولنا مثل البهار على خديك والعنم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم يا لائمي في الهوى العذري معذرة
كحالي لا سر بمستتر عن الوشاة ولا داعي بمحسم مهلتني نسأل كل لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي إني تهمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم فإن أمرتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قرا ضيف على برأس غير مهتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدالمه بالكتم ملي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم فلا ترى بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والناس كطفل يتمله شاب على حب الرضايب يتفتنه يا فاطمة فاصرف هواها ذرعة وليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم واخشى الدسائس من جيوع من شبع فرب مخمصة شر من التخم واستفرغ دم من عينك قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان فعصهما وإنهما محضا كالنصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسل الذي أقمي أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرضي ولم أصمي ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه ضر من ورمي وشاد من صغب أفشاه وطوى تحت الحجارة كشهم مترف الأدم وراودته الجبال شم من ذهبي عن نفسه فأراها أيما شممي وأكد زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فقال نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكله من رسول الله ملتمس غرفا من البر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا
عزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم تمتعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واهتكم وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه لو ناسب قدره آياته علما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمتحن بما تيلقل به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أي الورى فهم معناه وليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفعم كشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم متصل عنه بالحلم فما بلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكري حين تلقاه وفي حشمي كأنما اللؤلؤ المكنون في صدفي من معدني منطقي منه ومبتسمي لطيب يعدل تربا ضم عظمه طوبى لمعتتق منه وملتزم أبان مولده أنت بأنصره يطيب مبتدئ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهلين من صدم وساء سابت غلت بحيرتها ورد واردها بالغيل حين ظمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنبار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عمو وصم فيالان البشائر لم تسمع وباركة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم الموجه لم يقم وبعد ما عينوا في العفق من شهب مقلط وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوعي منهزم من الشياطين يبقى إثر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو أسكرا بالحصى من راحتيه رمي نبذا به بعد تسبيحهم ببطنهما نبذ المصابه من أحشاء ملتقم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرا لما كتبت
العالمي أقسمت بالقمر المشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فصدق في الغر والصديق لم يريا وهم يقولون ما بالغار من أرمي ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولا تهمي وقاية الله أغنت عن مضاعفتي من الدروع وعن علي من الأتم وصامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوار منه لم يضمي ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبان إذا نمت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال مهتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحياتي سنة شهباد وته حتى حكت غرة في العصر دهمي بعارض جاد أو خلط البي طاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العرم دعني وبصفيا ياتي له ظهورنا رقنا ليلنا العالمين الدر يزداد حسنا ومنتظما وليس يقص قدر غير معتظم فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عهد وعن العرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة
فما تبقينا من شبه لذي شقاق ولا تبغينا من حكم ما هربت قط إلا عدم هربي عاد الأعادي إليها ملقي السلمي ردت بلاغتها ضعف معرضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لها معاني كموج البحر في مددي وفاق جهره في الحسن والقيم فلا تعد ولا تحصى جائبها ولا تسام على إكثار بسام قرت بها عين قارها فقلت له لقد غفرت بحبل الله فاعتصمي إن تطلوها خيفة من حر نار ضلاء فتحر لظى من وردها شبمي كأنها حلت بيض الوجه به من العصاة وقد جاء كالحمم وكسرات وكالميزان معدلة فكست من غيرها في الناس لم يقم لا تعجب لحسود راح ينكرها تجاهل وهو عين الحاذق الفهم قد تنكر العين الله الشمس من رمدي وينكر الفم طال ما الماء من سقمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العفو ساحته سعيا وفوق متون عنق الرسوم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو نعمة العظمى لمغتنم سريت ما حرم ليلا إلى حرمك ما سر البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك
السلام إن لنا من العنب يتركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم رسل كنا أكرم الأمم رأت قلب العدا أنباء بساته كنباته أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم ود الفرار فكاد يغبطون به أسلاسا لتما اليقبان والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما دنا ضيفا حل ساحتهم بكل قرم إلى لهم العدا قريم يجر بحر خميس فوق صابحته يرمي بموج من الأبطال ملتطم من كل ما تذب لله ما تسب يصطب ما استصل للكفر مستلم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مقفولة أبدا منهم بخير أب وخير بل فلم تيتم ولا تهم بعمر جبال فسلنهم مصادمها ماذا رأى منها ما في كل مستلم وصل حنين وصل بدر وصل أحدا وصلحت في الأحمدها من الوخم المصدر البيض خمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من الأمام والكاتب نبي سمر الخط ما تركت أقلامها حرف جسم غير منعجم شاك السلاح لهم سيما تميزهم والبرد يمتاز بالسيما من السلام تهدي إليك رياح النصر نشرها مفتسب زهر في الأكمام كل كم كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم طارت قلب العدا من باسه فرق فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقى الأسد في أجامها تجمي ولا ترى من ولي غير ما تصير به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرص ملته كالليث حل مع الأشبال في أجمي كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتعذيب في اليتم خدمتها بمده أستقي لا به ذنوبا برما لا في الشر والخدم إذ قلداني ما تخشى عواقبه كأنني به ما هدي من النعم يصيب في الحالتين وما حسنت إلا على الأثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها اشتريتنا بالدنيا ولا
وسلم لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم يا أكرم الرسل ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاهك بذا الكريم ما تجلى باسم منتقم وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفسي لا تقنطي من زلتي علامة إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تدي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم وارض بأبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوها الأهوال ينهزم بدل صحاب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومساجم برنها عذبت البنير حسب وأقرب العيسى هذا العيسى بالنخم والله صبر ومن تابعين له أهل التقى والنقى والعلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم واغفر لنا ظلمها واغفر لقارئها لقد سألتك يا ذا الجود والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمع لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمع لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمع لنا ما مضى يا واسع الكرم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله مولار محمد خير رسل الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجمل حقا على عالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرضا على الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبها محمد صاغه الرحمن بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد صفوة البر وخيرته محمد طاهر من سائر الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد لاحق للضيف مكرمه محمد جاره والله لا يظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد طابت الدنيا بمعزته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا
شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. واعف عنا يا كريم يا رحيم يا رب يا الله. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. تم المولد الشريف مولد المصطفى المجتبى الرؤوف المنيف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب الشفاعة ويرتجي به من الله رحمته ورعفته. والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا مستمسكين بطاعته وأمتنا على سنته وجماعته. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفي به الخلائق فترحمها. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا قد حضرنا وقرأنا مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء أن كلنا معينا ومسعفا وبوعنا ببركته من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار والسادات الأبرار أن كفر عنا الذنوب والأوزار وأرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك إنك أنت العفو الغفار الرحيم الستار الكريم الجبار الواحد القهار. آمين آمين يا رب العالمين. يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على نور العالمين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على نور العالمين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على نور العالمين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلم تسليما كثيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم.
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் வ அலா ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி அஜ்மாஈன். அம்மா பஅத். கண்ணியத்துக்குரிய உலமாக்களே மற்றும் பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, நேரலையினூடாக இந்நிகழ்வை பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற அன்புக்குரிய நண்பர்களே, நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய புகழை நாங்கள் பாடுகின்ற பொழுது அதிலே குறிப்பாக சுபஹான மௌலிதிலே குர்ஆனுடைய வசனங்கள் இருக்கின்றன, ஹதீதுகள் இருக்கின்றன, வரலாறுகள் இருக்கின்றன. குர்ஆனிலும் ஹதீதிலும் சஹாபா பெருமக்கள் கூறிய மற்றும் உண்டான புகழ்களும் அதிலே அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை பற்றி நான் உங்களுக்கு பேசி வருகிறேன். குர்ஆனுடைய ஆயத்துக்களில் சுப்ஹான மௌலிதிலே இருக்கக்கூடிய மற்றும் ஒரு ஆயத், அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இன்னா ஃபதஹ்னா லக ஃபதஹம் முபீனா, நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், இன்னா ஃபதஹ்னா லக ஃபதஹன் முபீனா, தெளிவான ஒரு வெற்றியை உங்களுக்கு நாங்கள் தந்திருக்கிறோம் நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ் என்று கூறுகிறான். இது எந்த வெற்றி? மக்காவுடைய வெற்றியை பற்றி அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கூறுகிறான். மக்காவுடைய வெற்றி இன்றைக்கு ஹிஜ்ரத்தை ஒரு பெரும் தியாக வரலாறாக அறிஞர்கள், உலமாக்கள், எல்லா ஜமாஅத்துடைய மக்களும் பேசுவார்கள். ஹிஜ்ரத்துடைய வரலாறு வெறுமனே வார்த்தைகளால் கடந்து செல்லுகின்ற வரலாறு அல்ல. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் அந்த சௌர் என்கிற குகையில் 3 நாட்களை கழித்தார்களே, அதில் ஒரு மணித்தியாலத்தை கூட நம்மினால் கழிக்க முடியாது. மிகவும் இக்கட்டான குறைஷி தலைவர்கள் பிரகடனம் செய்தார்கள், நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய கழுத்தை வெட்டி தலையை கொண்டு வருகின்றவர்களுக்கு 100 ஒட்டகைகள் சன்மானமாக வழங்கப்படும் என்கின்ற மிகப்பெரிய ஒரு விளம்பரம். 100 ஒட்டகை என்றால் அன்றை விடுங்கள், சாதாரணமாக இன்றைய விலைக்கு நீங்கள் கணக்கிட்டு பாருங்கள். 100 ஒட்டகைகள் என்றால் கணக்கு என்ன? நீங்கள் கணக்கு பாருங்கள். கோடி ரூபாயை தாண்டுகின்ற விலை. பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய அந்த தலையை கொண்டு வருகின்றவருக்கு சன்மானமாய் வழங்கப்படும் என்று சொன்னார்கள். சாதாரணமாக ஒரு ஒட்டகைக்கு 1 லட்சம் ரூபாவை நீங்கள் கணக்கிட்டு பாருங்கள். 1 லட்சத்துக்கு மாடு கூட வாங்க முடியாது. இப்ப அப்படியான விலையை அன்று நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய தலைக்கு அவர்கள் தீர்மானித்தார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இத்தனை தடைகளையும் கடந்து காபிர்கள், எதிரிகளுடைய கண்கள் குருடாகின. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மன்னவர்களுடைய வீட்டை சூழ்ந்தவர்கள் உருவிய வாளோடு நின்றார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதையும் கடந்து சென்றார்கள். சௌர் என்கின்ற குகையில் தங்கினார்கள். தோழர் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அன்னவர்களுக்கு பாம்பு தீண்டியது, அதை கூட அவர்கள் கணக்கில் எடுக்காமல் இருந்தார்கள். ஒரு நுளம்பு கடியை கூட தாங்க முடியாத, காலை தூக்கி மாறி அடிக்கின்ற இந்த சமுதாயத்திலே நாம் இருக்கிறோம். ஆனால் அந்த விஷஜந்துக்களின் தீண்டுதலையும் தாண்டி அவர்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு அன்று இரவு அந்த சௌர் குகையிலே தங்கியிருந்த அந்த நன்மையை, அவர்கள் அன்று அனுபவித்த வேதனையை நம்மால் யாரும் ஈடு செய்ய முடியுமா? அதுதான் ஒரு வரலாறு இருக்கிறது. உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அன்னவர்கள் சொல்லுவார்கள், அந்த சௌர் குகை அன்று அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு தங்கி இருந்து ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களோடு இருந்தார்களே, அந்த ஒரு இரவின் நன்மையை மட்டும் எனக்கு அவர்கள் தருவார்களாக இருந்தால் என்னுடைய ஆயுள் முழுக்க செய்த அத்தனை நன்மைகளையும் நான் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு கொடுக்க தயாராக இருக்கிறேன் என்று உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அன்னவர்கள் சொல்கிறார்கள். இத்தனை கொடுமைகளையும் கடந்து, வேதனைகளை கடந்து, மக்கத்தை விட்டு விருப்பமற்று, மக்காவை விட்டு பிரிய விருப்பமில்லை, அதை விட்டு பிரிந்து மதீனாவுக்கு சென்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் அங்கும்
தன் தோழர்களை காவலரன்களாக வீட்டுக்கு வைத்துவிட்டு தான் வாழ வேண்டிய சூழல் இருந்தது. ஒரு கட்டத்தில் அல்லாஹு தஆலா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு வஹயை இறக்குகிறான். நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், உங்களை பாதுகாக்க நாம் பொறுப்பாக இருக்கிறோம், உங்கள் தோழர்களை வீடுகளுக்கு செல்லுங்கள் என்ற ஆயத்து இறங்கியது. அதற்கு பிறகுதான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நிம்மதியாக உறங்கும் சூழல் ஏற்பட்டது. இருந்தாலும் அந்த மக்கத்து காபிர்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு செய்த கொடுமையை அல்லாஹ்வும் மறக்கவில்லை, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் மறக்கவில்லை, சஹாபாக்களும் மறக்கவில்லை. அப்பொழுதுதான் அல்லாஹு தஆலா நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு சொல்கிறான், மக்கா வெற்றி. எந்த மண் உங்களை வெறுத்ததோ, எந்த மண் உங்களை கொல்ல முயற்சித்ததோ, எந்த மண் உங்களை சிறைப்படுத்த முயற்சித்ததோ, அந்த ஊரை உங்களுக்கு நாங்கள் வெற்றியாக தருகிறோம் நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ் என்று அல்லாஹு தஆலா சொல்கிறான். ஹிஜ்ரத்தை பத்தி எல்லாரும் பேசுறாங்க, தியாகத்தை பத்தி எல்லாரும் பேசுறாங்க. அதை சுட்டி காட்டக்கூடிய ஆயத்து தான், அந்த தியாகத்தை உணர்த்தக்கூடிய ஆயத்து தான் இன்னா ஃபதஹனா லக ஃபதஹன் முபீனா. நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், உங்களுக்கு நாம் தெளிவான வெற்றியை உங்களுக்கு நாங்கள் தந்து விட்டோம். அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனிலே கூறுகிறான், ஃபதஹன் முபீனா, தெளிவான வெற்றி. சஹாபாக்கள் மதீனாவில் இருந்து படை திரட்டி மக்காவுக்கு வந்து அந்த மக்காவை கைப்பற்றுகின்றார்கள். அந்த நேரத்தில் கூட ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மன்னவர்கள் ஒட்டகையில் வருகிறார்கள். மக்கா வெற்றி என்ன, எல்லாருக்கும் மக்கா வெற்றி, வாழேந்தின, ஊருக்கு பூந்து இடத்தை பிடிச்ச, காபத்துல்லாவை கைப்பற்றின, ஆட்சியை பிடிச்ச. இதான் சஹாபாக்கள் அன்று கரங்களிலே வாளை மட்டும் ஏந்தவில்லை, நாவுகளிலே கவிதைகளையும் ஏந்தி கொண்டுதான் சஹாபாக்கள் மக்காவுக்குள் பிரவேசித்தார்கள். மக்காவுக்குள் பிரவேசிக்க எப்படி பிரவேசித்தாங்க? கரங்களில் வாள் மட்டுமல்ல, நாவுகளில் கவி பாடிக்கொண்டு நுழைந்தார்கள் சஹாபாக்கள். அவ்வாறுதான் ஒரு சஹாபி ஒரு கவிதையை பாடுகின்றார். அவ்வாறு பாடுகின்ற பொழுது அந்த சஹாபி படித்த கவிதை என்னவென்றால் அதனுடைய தமிழாக்கம், நிராகரிப்பாளர்களே, இதோ நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மக்காவை வெற்றி கொண்டு உள்ளே நுழைந்து விட்டார்கள். இப்பொழுது நீங்கள் யாராவது குறுக்கே வருவீர்கள் என்றால் உங்கள் தலை பறக்கும் என்று கவிதை பாடினார்கள். உடனே உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அந்த சஹாபியை பார்த்து, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முன்னுக்கு ஒட்டகத்தில் இருக்கிறாங்க, நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு முன்னிலையில நீங்க பாட்டா படிக்கிறீங்க என்று கேட்டார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் சொன்னார்கள், உமரே ரலியல்லாஹு அன்ஹு, விட்டு விடுங்கள், அந்த தோழர் கவிதையை பாடட்டும். அந்த கவிதை ஈட்டியை விட வேகமாக எதிரிகளை தாக்கும் என்றார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். இதுதான் மக்கா வெற்றி. மக்கா வெற்றியின் ஒரு மகுடம் கவிதை என்பது, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பற்றி புகழ் பாடுவது என்பது வாள் ஈட்டிகளை விட அந்த எதிரிகளை கடுமையாக தாக்கும் என்று சொன்னார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். கவிதைக்கு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கொடுத்த கண்ணியம், மக்கா வெற்றி என்பது எவ்வளவு முக்கியமான நிகழ்வு, அதில் அந்த கண்ணியத்தை கொடுத்தார்கள். உமையத் இப்னு அபி ஸல்த் என்ற ஒருவர் இருந்தார். அவருடைய கவிதைகள் அந்த காலத்திலே பிரபல்யமானது, மிகவும் ஆழமான அர்த்தங்கள் கொண்டது. ஆனால் அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய சஹாபிகளில் ஒருவர், அந்த கவிதையெல்லாம் பாடமான ஒரு சஹாபி இருந்தார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு நாள் அந்த சஹாபிக்கு சொன்னார்கள், தோழரே, உமையத் இப்னு அபி ஸல்த்துடைய கவிதைகள் இருந்தால் பாடுங்கள் என்று சொன்னார்கள். அந்த சஹாபி பாடினார்கள், ஒன்றை பாடினார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த கவிதை முடிந்ததும் இன்னும் பாடுங்கள் என்று சொன்னார்கள். அந்த சஹாபி இன்னும் பாடினார்கள். திருப்ப அந்த சஹாபியை இன்னும் பாடுங்கள் என்று சொன்னார்கள். கிட்டத்தட்ட எத்தனை படிச்சிருப்பாங்க, எத்தனை பாட்டு? ஒன்றல்ல, இரண்டல்ல, ஐந்தல்ல, பத்தல்ல, பாடிய சஹாபி சொல்கிறார்கள், சுமார் 100 பாடல்களுக்கு மேல் நான் பாடி முடிக்கும் வரை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் என்னை பாடாமல் நிறுத்த விடவில்லை என்று சொல்கிறார்கள் அந்த சஹாபி. நான் சமீபத்தில் ஒரு ஆலிம், ஒரு அறிஞருடைய பேச்சை கேட்டேன். அவர் கெட்டிக்கார், நல்ல மனுஷன், நல்ல ஆலிம் தான்.
ஆலிம்கள் கெட்டிக்காராக்கள் தான், படிச்சாக்கள் தான். ஆனால் அவர்கள் படித்துவிட்டு இறுதியாக வருகின்ற தீர்மானத்தில் பிழைத்து விடுகிறார்கள். அவ்வளவுதான் பிரச்சனை. அந்த ஒரு அறிஞர், ஒரு ஆலிம் பேசுகிறார், நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கவிதைக்கு அனுமதி கொடுத்தது ஏன் தெரியுமா? எதிரிகள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை வசை பாடினார்கள் கவிதையால். அதற்கு எதிராக பாட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் கவிதைக்கு அனுமதி கொடுத்தார்கள். இல்லாட்டி கவிதை கிட்டேயும் சரி வரா என்று பேசுறார். சகோதரர்களே, சஹாபாக்கள் இயற்றி பாடிய கவிதைகளுக்கு இந்த கதை ஓகே. ஆனால் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் ஒரு முஸ்லிம் அல்லாத உமையத் இப்னு அபி ஸல்த் போன்றவருடைய கவிதைகளை, பாடல்களை ஒன்றல்ல, இரண்டல்ல, ஐந்தல்ல, 10 அல்ல, 20 அல்ல, 50 அல்ல, 100க்கும் அதிகமான கவிதைகளை தன் தோழரை பாட வைத்து கேட்டிருக்கிறார்களே. உமையத் இப்னு அபி ஸல்த் எதிரிகளுக்கு எதிராகவா அந்த கவிதைகளை பாடினார்? இல்லை. நம்ம நாட்களிலே ஒரு வழக்கம் இருக்குது. பழைய பாடல்கள், அர்த்தமுள்ள பாடல்கள், வைரமுத்துட கவிதைகள், ஜேசுதாசுடைய பாடல்கள் எல்லாம் விரும்பி கேட்பார்கள். அந்த பாடல்களில் ஆபாசம் இருக்காது, பெரும்பாலும், எல்லாம் இல்லை. பழைய பாடல்கள்ல ஆபாசம் இருக்காது, இணை கற்பித்தல் இருக்காது, மனிதனுக்கு புத்தி சொல்லக்கூடிய, மனிதனை பண்படுத்தக்கூடிய சில வரிகள் அங்கே பெரும்பான்மையாக முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். நம்முடைய பழையவர்கள் தொழுவார்கள், ஆனால் பழைய பாடல்களில் சிலதை அவர்கள் ராகமாக பாடுவார்கள். அதை யாரும் பிழை என்று கண்டுகொள்வதில்லை. அந்த பாடல்களில் அர்த்தம் இருந்தது, ஆழம் இருந்தது, சமுதாய சீர்திருத்தம் இருந்தது. அப்படி பாடல்கள் நிறைய இருக்கு. நம்ம சொல்லி காட்டினால் இந்த சபைக்கு மர அதுவே மர தலைப்பா போயிடும். அப்படி அல்ல. உமையத் இப்னு அபி ஸல்த்துடைய ஆழமான வரிகள் உள்ள கவிதைகளை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தன் தோழர்களை பாடச் சொல்லி கேட்டிருக்கிறார்கள். எனவே கவிதை என்பது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் ரசனைகளில் ஒன்று. பாடல் என்பது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவருடைய ரசனைகளில் ஒன்று. தஃப் இசை என்பது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவருடைய ரசனைகளில் ஒன்று. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் சொன்னவை, செய்தவை, அங்கீகரித்தவைகள் எல்லாம் சுன்னத் என்றால் கவிதை சுன்னத் இல்லையா? பாடல் சுன்னத் இல்லையா? தஃப் இசை சுன்னத் இல்லையா? ஏன் நாம் நமக்கு பிடிக்கவில்லை என்பதற்காக விளக்கத்தை வேறாக திரிவுபடுத்த வேண்டும்? மக்கா வெற்றியின் போது சஹாபாக்கள் கவிதை பாடினார்கள். அந்த சஹாபி பாடிய வரி, நீண்ட வரி, அதில் ஒன்று, எதிரிகளே குறுக்கே வராதீர்கள், அப்படி நீங்கள் வந்தால் இதோ நாயகத்தை கொண்டுட்டு வர்றோம், குறுக்கே வருவீர்கள் என்றால் உங்கள் தலைகள் பறக்கும் என்றார்கள். உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சொல்கிறார்கள், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துக்கு முன்னுக்கு பாட்டு படிக்கிறீங்களா, நித்தாட்டுங்க என்று சொல்கிறார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள், தஅஹு யா உமர், உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களே அவரை விட்டு விடுங்கள், அவர் இன்னும் பாடட்டும். வாளால், ஈட்டியால் எதிரிகளை தாக்குவதை விட இந்த பாடலால், கவிதையால் எதிரிகளை கடுமையாக தாக்குகிறது, விடுங்கள் பாடட்டும் என்று சொன்னார்கள். அந்த சஹாபி பாடிக்கொண்டே சென்றார்கள். மக்கா வெற்றியின் பொழுது அல்லாஹ் தஆலா அதைத்தான் சொல்கிறான், இன்னா ஃபதஹனா லக ஃபதஹன் முபீனா, தெளிவான வெற்றியை உங்களுக்கு நாங்கள் அளித்தோம் நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ். பின்னாலே அல்லாஹ் தஆலா சொல்லுகிறான், லியக்ஃபிர லக்கல்லாஹு மா தகத்தம மின் ஸம்பிக வமா தஅக்கர், உங்களுடைய முந்திய பிந்திய பாவங்களை அல்லாஹ் மன்னிப்பதற்காக. நான் எது பாவம் இருக்கா? இல்ல. அப்ப நாம ஏன் இந்த ஆயத்தை ஓதுகிறோம்? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுக்கு முந்திய பிந்திய பாவம் இருக்கிறதா? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முந்திய பாவம் பிந்திய பாவம் செய்தார்களா? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முந்திய பிந்திய பாவம் செஞ்சு வந்தா பாவம் செய்யறது சுன்னத்தா போயிருமே. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பாவம் செஞ்சாங்கன்னு ஒருத்தன் சொன்னா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் செஞ்சது சுன்னத்தாகிரும் அல்லவா? அப்ப நம்மளும் நாயகம் செஞ்ச காரணத்தினால கொஞ்சம் பாவமாவது செய்யத்தான் வேணும் என்று வந்துரும் அல்லவா? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பாவம் செய்யவில்லை, முந்தியும் செய்யவில்லை, பிந்தியும் செய்யவில்லை. ஆனா அல்லாஹ் தஆலா லியக்ஃபிர லக்கல்லாஹு மா தகத்தம மின் ஸம்பிக வமா தஅக்கர், முந்திய பிந்திய உங்கள் பாவங்களை
பல விளக்கங்கள் பல அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள். அதில் நமக்கு பொருத்தமானதும் யதார்த்தமானதுமான விளக்கம், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பாவம் செய்யவில்லை. சஹாபாக்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் அந்த மக்களுடைய பாவங்களுக்கு இவர்கள் பிணை நின்றார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கடும் பாவங்களை செஞ்ச சஹாபாக்கள் வந்தாங்க, நீங்க அல்லாஹ்வை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க, நாயகமாக நபியாக என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க, ஆகிரத்தை நம்புங்க, மலக்குமார்கள் வேதங்கள் ரசூல்மார்களை ஈமான் கொள்ளுங்க, உங்களோட அவ்வளவு பாவமும் மன்னிக்கப்படும், நான் பொறுப்பு என்று சொன்னார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். சஹாபாக்கள் இஸ்லாத்தை தழுவுகிற பொழுது ஏன் நாம் செய்கின்ற தவறுகளுக்கு கூட நமக்காக மன்றாட்டம் செய்கின்றவர்கள் யார்? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். நாளை மறுமையில யா அல்லாஹ் என்ற உம்மத்தை காப்பாத்து என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் அர்ஷுக்கு கீழால் கதறுவார்களே, அழுவார்களே, கண்ணீர் சிந்துவார்களே. யாருக்காக? அவர்கள் செய்த தவறுக்காகவா? இல்லை. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிழை பொறுக்க தேடுவதெல்லாம் இரண்டு விஷயம்தான். ஒன்று, அடியார்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே பிழை பொறுக்க தேட வேண்டும் என்கின்ற முன்மாதிரிக்காக. இரண்டாவது, அவர்களுடைய உம்மத்தவர்களாகிய நாம் செய்த தவறுகளுக்காக. வேறொன்றும் இல்லை. வாழ்க்கையில் ஒரு ஆள் சொல்லட்டும், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பாவம் முந்திய பிந்திய பாவத்தை அல்லாஹ் மன்னிக்கிறதா குர்ஆன்ல சொல்லியிருக்கிறான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் செஞ்ச முந்திய பாவம் இன்னாருக்கு இது உண்டு, பிந்திய பாவம் இன்னாருக்கு உண்டு. ரெண்டு காட்டட்டும். முந்திய பாவம் உண்டு, பிந்திய பாவம் உண்டு. காட்டட்டும். ஒன்றுமே இல்லை. நபிமார்கள் பாவங்களை விட்டு மாசூம்கள், பாதுகாக்கப்பட்டவர்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு பாவம் இல்லை. லியக்ஃபிர லக அல்லாஹ், அல்லாஹு தஆலா உங்களுடைய முந்திய பிந்திய பாவங்களை மன்னிப்பதற்காக. சொல்லுங்கள், இந்த ஆயத்தை ஓதுறதால யாருக்கு லாபம்? நமக்கு தான் லாபம். நமக்காக. அல்லாஹு தஆலா என்ன சொன்னான்? வலவ் அன்னஹும் யல்லமு அன்ஃபுஸஹும் ஜாஊக, நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், அந்த மக்கள் பாவங்களை செய்துவிட்டு தங்கள் ஆத்மாக்களுக்கு அநியாயத்தை செய்துவிட்டு ஜாவுக்க உங்களுக்கிட்ட வருவாங்க, வஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ, அல்லாஹ் கிட்ட பிழை பொறுக்க தேடுவாங்க, வஸ்தக்ஃபர லஹுமுர் ரசூலு, அல்லாஹ்வுடைய ரசூலாகிய அந்த நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் வஸ்தக்ஃபர லஹுமுர் ரசூலு, இந்த பாவம் செஞ்ச மக்களுக்காக அந்த ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் அல்லாஹ்விடத்திலே பிழை பொறுக்க பாவ மன்னிப்பு தேடுவார்கள். யாருக்காக? அல்லாஹ் தெளிவா சொல்லிட்டான், வஸ்தக்ஃபர லஹுமுர் ரசூலு, அவர்களுக்காக அந்த ரசூலுல்லாஹ் பிழை பொறுக்க தேடுவார்கள். அவ்வாறு நம்மளும் அல்லாஹ் கிட்ட பிழை பொறுக்க தேடி நாயகத்துடைய சந்நிதிக்கு சென்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் நமக்காக பிழை பொறுக்க தேடி விட்டார்கள் என்றால் லவஜதுல்லாஹ தவ்வாபர் ரஹீமா, அல்லாஹ்வை தௌபாவை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற இறைவனாக, நாயனாக, அருள் புரிகிற இறைவனாக அந்த அடியார்கள் கண்டுகொள்வார்கள். அல்லாஹு தஆலா குர்ஆன்ல சொல்லுகிறான். அப்ப இந்த ஆயத்தை ஓதுவதனுடைய நோக்கம் என்ன? எங்கள் பாவங்களை எல்லாம் நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ் உங்களிடத்திலே சமர்ப்பித்து நாங்கள் பரிசுத்தமானவர்களாக மாறுகிறோம். எங்களை அல்லாஹ் முந்திய பிந்திய பாவங்களை மன்னிப்பதற்காக நீங்கள் எங்களுக்காக அல்லாஹ்விடத்திலே எங்களுக்கு பிழை பொறுக்க தேடுங்கள், ஷஃபாஅத் செய்யுங்கள். இது ஒரு மூமினுடைய ஆசை, ஒரு விருப்பம், கட்டாயம் இருக்க வேண்டும். அதற்காகத்தான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், நாளை மறுமையில் எல்லா நபிமார்களும் யா நஃப்ஸி யா நஃப்ஸி, இறைவா என்ன காப்பாத்து என்ன காப்பாத்து என்று சொல்லுவார்கள். நான் உங்களுக்காக யா உம்மத்தி யா உம்மத்தி, என்னுடைய உம்மத்துக்களே என்று அழைத்து அல்லாஹ்விடத்திலே அர்ஷுக்கு கீழே உங்களுக்காக நான் சஜிதாவிலே இருந்து மன்றாடுவேன் என்று சொன்னார்களே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். எனக்காக நாளை மறுமையில் அர்ஷுக்கு கீழே சஜிதாவிலே இருந்து எனக்காக அல்லாஹ்விடத்திலே மன்றாடி பிழை பொறுக்க தேடி ஷஃபாஅத் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கின்ற எனது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை நான் உரிமையோடு நினைத்து, நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ் எனக்காக நீங்கள் மன்னிப்பு வேண்டி தாருங்கள் என்று கேட்பதிலே என்ன குற்றம் இருக்க போகிறது? ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويتم نعمته عليك,
நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், அல்லாஹு தஆலா தன்னுடைய நிஅமத் அருட்கொடையை உங்களுக்கு பூர்த்தியாக்குவதற்காக இந்த வெற்றியை தந்திருக்கிறோம். அல்லாஹு தஆலா நாயகத்துக்கு அருட்கொடையை பூர்த்தியாக்கலையா? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தானே மிகப்பெரிய நிஅமத், சர்வ உலகத்துக்கும் ரஹமத்தானவர்கள் என்பதை தவிர வேறு என்ன நியமத்து வேண்டும்? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சர்வ உலகத்தவர்களுக்கும் வமா அர்ஸல்னாக இல்லா ரஹமத்தல் லில் ஆலமீன், சர்வ உலகத்தவர்களுக்கும் ரஹமத்தாக உங்களைத்தான் நாங்கள் அனுப்பி இருக்கிறோம் நாயகமே. ஒரு நாயகத்துக்கு நியமத்தில் என்ன குறை? அதுவும் என்ன, அந்த நாயகத்தின் பொருட்டினால் எங்களுக்கு அல்லாஹு தஆலா நிஅமத்தை பூர்த்தியாக்குவதற்காக உம்மத்துக்கு, சஹாபாக்களுக்கு, இந்த சமுதாயத்துக்கு நிஅமத்தை பூர்த்தியாக்குவதற்காக அந்த வெற்றியை அல்லாஹ் கொடுத்தான். வயஹ்தியக சிராத்தம் முஸ்தகீமா, நேரான பாதை, சிராத்துல் முஸ்தகீம், நேர்வழியிலே உங்களை வழிகாட்டுவதற்காக என்று அடுத்ததாக அல்லாஹு தஆலா நாயகத்தை பார்த்து சொல்லுகிறான். அப்படி என்றால் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் நேரான வழியிலே இருக்கலையா? இன்னக லதஹதி மன் அஹ்பப்த, நீங்கள் விரும்பியவர்களை நேர்வழி காட்டுகின்றவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்று இறைவனே பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை புகழவில்லையா? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை நேர்வழி காட்டுகின்ற தூதராகத்தானே அல்லாஹ் அனுப்பினான். எங்களுக்கு நேர்வழி காட்ட அனுப்பியவர்கள் வழிகேட்டில் இருப்பார்களா? அதுவும் என்ன, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை கொண்டு எங்களுக்கு நேர்வழி காட்டுவதற்காக வயன்சுரக்கல்லாஹு நஸ்ரன் அஸீஸா, அல்லாஹ் உங்களுக்கு உதவி புரிவதற்காக. இதுதான் அந்த ஆயத். இந்த ஆயத்தை நோய்கள் குணப்படுவதற்கு, வீடுகளிலே பரக்கத்து உண்டாகுவதற்கு ஓதி வந்தால் நன்மையானது என்று அறிஞர்கள், பெரியார்கள் எங்களுக்கு சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள். இந்த ஆயத்தை தான் சுப்ஹான மௌலிதிலே ஓதுகிறோம். அப்படி என்றால் சுப்ஹான மௌலித் என்பது ஒட்டுமொத்தமாக குர்ஆனை விட்டு வேறானதா? அங்கே குர்ஆன் ஆயத்துக்கள் இல்லையா என்று பார்த்தால் குர்ஆனுடைய ஆயத்துக்கள் அங்கே இருக்கின்றன. இதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆக ஹிஜ்ரத்தை நினைவு கூறுகிறோம், நாயகத்தின் தியாகத்தை நினைவு கூறுகிறோம், மௌலிதிலே நாயகத்தின் தியாகத்தை நினைவு கூறுகிறோம், மக்கா வெற்றியை நினைவு கூறுகிறோம். எங்கள் பாவங்களுக்கு பொறுப்பாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நின்று எங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை இந்த ஆயத்திலே நாம் எதிர்பார்க்கிறோம். இப்படியான உள்ளடக்கங்களை கொண்டதுதான் இந்த ஆயத் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆக அன்புக்குரியவர்களே, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் எவ்வளவு அழகான ஆயத் என்று பாருங்கள். நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், தங்களுடைய ஆத்மாக்களுக்கு அநியாயம் செய்து கொண்ட மக்கள் உங்களை நாடி வருவார்கள், உங்களிடமிருந்து அல்லாஹ்விடத்திலே பிழை பொறுக்க தேடுவார்கள், அவர்களுக்காக நீங்களும் பிழை பொறுக்க தேடுவீர்கள், அல்லாஹ் அவர்களுடைய பாவத்தை மன்னித்து விடுவான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சாதாரண மனிதராக இருந்தால் நாங்க செஞ்ச பிழைக்கு நாயகத்துக்கிட்ட போய் பிழை பொறுக்க தேட வேண்டும் என்று அல்லாஹ் சொல்லி இருப்பானா? அது மட்டுமல்ல, அல்லாஹ் இன்னொரு ஆயத்திலே சொல்லுகிறான், மா கானல்லாஹு லியுஅذிபஹும் வ அன்த ஃபீஹிம். நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், நீங்கள் அவர்களுக்கு மத்தியிலே இருக்கின்ற வரை அவர்களை அல்லாஹ் தண்டிக்க மாட்டான் என்று அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆனிலே சொல்லுகிறான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு மத்தியில் இருக்கின்ற வரை அல்லாஹ் நம்மை தண்டிக்க மாட்டான். குர்ஆன் இது வேற ஒன்றும் அல்ல. சஹாபாக்களுக்கு மத்தியிலே நேரடியாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இருந்தார்கள், எமக்கு மத்தியில் இருக்கிறார்கள். அதை நாம் உணர்கிறோம் இல்லை. குறைந்தபட்சம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எண்ணத்தில் நாம் மூழ்கி இருக்கின்றோம் என்பதை கொண்டாவது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நமக்குள் இருந்தால் அல்லாஹ் நம்மை தண்டிக்க மாட்டான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவருடைய எண்ணமும் அன்பும் மஹப்பத்தும் எங்களுக்குள் இருந்தால் அல்லாஹ் நம்மை தண்டிக்க மாட்டான், கோபிக்க மாட்டான் என்று நாங்கள் நம்புவது தவறா? இதனால் என்ன பிழை வரப்போகிறது? நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், அவர்களுக்குள் நீங்கள் இருக்கும் வரை அவர்களை நான் தண்டிக்க மாட்டேன் என்று அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொன்னானே. அப்ப அல்லாஹ் சொன்னது ஷிர்கா? நாயகம் இருந்தா அல்லாஹ் தண்டிக்க மாட்டான் ஒரு ஆள் நம்புறாரு, ஷிர்கா இது? குர்ஆன்ல இருக்கு, அல்லாஹ் தான் சொல்லியிருக்கான்.
அந்த நாயகத்துடைய எண்ணத்தை சுமந்தால், அவர்கள் மீது அன்பு கொண்டால், அவர்கள் மீது மஹப்பத்து வைத்தால் இறைவன் என்னை ஏற்றுக்கொள்வான் என்று ஒரு அடியான் நம்பிக்கை கொள்வது எப்படி ஷிர்காகும் அல்லது எப்படி பிழையாகும்? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தானே சொன்னார்கள், உங்கள் பெற்றார்களை விட, உங்கள் பிள்ளைகளை விட, உங்கள் உயிர்களை விட, உங்கள் செல்வங்களை விட என்னை அன்புக்கு அளவுக்கு மேலாக என்னை நீங்கள் அன்பு கொள்ளவில்லை என்றால் நீங்கள் பரிபூரணமான மூமினாக ஆக முடியாது என்றார்களே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஒருத்தன் சொல்றான், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை நான் என் பெற்றார்களை விட, பிள்ளைகளை விட, என் சொத்து செல்வங்களை விட, என் உயிரை விட மேலாக நான் நேசிக்கிறேன். ஷிர்கா? ஹராமா? அப்படி நேசிக்கவில்லை என்றால் உங்கள் ஈமான் பரிபூரணமாக மாட்டாது என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களே எங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறார்கள். அதற்காக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை நான் அன்பு வைக்கிறேன், மஹப்பத்து வைக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு தொழாம, நோன்பு பிடிக்காம, ஏவல் விலக்களை பேணாம குந்திக்கிட்டு இருந்தோம்னு சொன்னால் மாணிக்கத்தை கொண்டு போய் டஸ்ட்பின்ல போட்டா போல இருக்கும், மாணிக்கத்தை கொண்டு போய் குப்பை தொட்டியில போட்டா போல இருக்கும். பெருமானாருடைய அன்பு புனிதமானது, அதை குப்பை தொட்டியில போட்டா போலதான் நம்மட வாதம் இருக்கும். எனவே தகுதியான பொருளை தகுதியற்ற இடத்தில் போடுவதை விட்டுவிட்டு எம்மை தகுதியானவர்களாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மன்னவர்களை, அவர்களுடைய அன்பை, அவர்களுடைய மஹப்பத்தை சுமப்பதற்கு தகுதியான உள்ளமாக, உடலாக, பாவங்கள் அற்று ஏவல்களை எடுத்து விலக்கல்களை தவிர்த்து நடக்கின்ற மக்களாக நாம் ஆகிக்கொண்டு அந்த நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய மஹப்பத்தை பேண வேண்டும் என்று கூறி முடிக்கின்றேன். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் தஆலா நம் அனைவருக்கும் எம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து அந்த நாயகத்துடைய நியமத்தை கொண்டு எங்களுக்கு அருள் புரிந்து நேரான பாதையை காட்டி இறை தரப்பிலிருந்து உதவிகளை இந்த ஆயத்தின் பொருட்டினால் தந்தருள் புரிவானாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. தாருசஃபா டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய சலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஃபிதாக்க ரூஹி யா ரசூலல்லாஹ், ஃபிதாக்க நஃப்ஸி யா ஹபீபல்லாஹ். வருக வருக வசந்தமே வருக, வருக வருக வசந்தமே வருக, புண்ணியம் பூத்து குலுங்கும் புனித மாதமே வருக, புண்ணியம் பூத்து குலுங்கும் புனித மாதமே வருக, மூமீன்களின் உள்ளத்தின் சந்தோஷமே வருக, மூமீன்களின் உள்ளத்தின் சந்தோஷமே வருக, படைப்புகளின் மேலான படைப்பை சுமந்து வரும் மாதமே வருக, படைப்புகளின் மேலான படைப்பை சுமந்து வரும் மாதமே வருக, மக்கத்து மாமன்னரின் உதய தினமே வருக, மக்கத்து மாமன்னரின் உதய தினமே வருக, அருள் மணக்கும் நன்னபியின் புகழ் மணக்கும் தினமே வருக, அருள் மணக்கும் நன்னபியின் புகழ் மணக்கும் தினமே வருக, ஒப்பற்ற உத்தமரின் புகழ் கொளிக்கும் மாதமே வருக, ஒப்பற்ற உத்தமரின் புகழ் கொளிக்கும் மாதமே வருக, சிந்தையில் பரவசம் ஜொலிக்கும் ஜோதி நபியின் நன்னாளே வருக, சிந்தையில் பரவசம் ஜொலிக்கும் ஜோதி நபியின் நன்னாளே வருக,
தன்னிகரில்லா தனிப்பெரும் சிறப்புகளை கொண்ட சிறந்தவரின் மாதமே வருக. தன்னிகரில்லா தனிப்பெரும் சிறப்புகளை கொண்ட சிறந்தவரின் மாதமே வருக. நன்றி, வசலாம்.